नमस्कार। आज ये भिडियोटी मो निज घरे मो घरे थिबा कालू जहाँ विषय आ पूर्व भिडियो मु कही कालू केमिति राति अधरे मो ध्यान भितर आसी कहितला तू मो पाई गोटे तो घरे घर कर मु आसी तो पाखे रहिबी एवं तू जहाँ खाऊचु मु से ही खाइबी। आ पूर्व भिडियो कही से मोरी घरे तैयारी होता घरटी बा मंदिरटी जहाँ भितर मो कालू बसी तारी सामने बसी मुझे आपण मान सहित कथबार्ता करुच्ची। यही जो घटनाटी कहू जाऊँगी घटनाटी घटला पुरी श्री मंदिर भितर एवं एभली एक घटना घटी बा कालू मो प्रति कृपा करिथिला। कृपा क्या कहती तार ज्वलंत दृष्टांत है ये बर्तमान मुझे कथा टी कहू जाऊँगी। ता पूर्व मु कही रखे मु जन बड़ अबाज्ञा मनीष एमती पुरी सहर में बा मोर भाई बंधु जो मैंने सब मोर परिवार लोक समस्त जानती मु जन अति विधर्मी मनीष मोर धर्म फर्म विश्वास नहीं ईश्वर प्रति विश्वास नहीं बोली भावती। तार कारण कौन ना जितेबले भी पुरी मंदिर को मो भाई नुआ बो मो स्त्री पिला माने सब जाती मंदिर को मु तांका संगे जीवी किंतु मंदिर पाखे पहुँचला पर मु कहि तमें सब जाओ मंदिर बुलिकी आस तुम चप्पल सब बाहर रखिदियो मु तुम चप्पल जगिकी छिड़ा होती तुम्हें मैंने फेरला पर आम जा भाई कहते अरे एत बटा मंदिर जाए आसलु मंदिर भीतर को जीवनी ठाकुर को दर्शन करनी मु कहली मोर दर्शन कर आग्रह ना कि इच्छा ना तुम्हें जाओ मोर से 22 पात्र एत चढ़ी पाखे जुआर आवश्यकता ना प्राय देखा जाइए मो जीवन में मो परिवार लोक जो मैंने भाई बाबू पिला सब जाती मुझे चप्पल जगिकी सिंह द्वार पाखे छिड़ा हुए से मैंने मंदिर बुलिकी आसला आम पुणी फेरी आसु मु मंदिर को जाए एमती मंदिर को बहुत कम जाए वर्षक थरे जाइए कि न जाइए हूँ तो वर्षक अति बेसी थरे कि दुथर जाइए आदौ भी जाई नी पछे भी एक कारण अच्छे से कारणटा है मु कालू को कहीदे थाए जे मु एत कष्ट करी तो मंदिर को आसीपारि तोते देखा मु कहीं आसबि तोर जदि मत देखा इच्छा होनी मु बड़े पशि जाचिकी तोते मु प्रेम करि तोते जदि मु भल पाइबी तोर भी मो प्रति भल पाइबा दरकार एक तरफा प्रेम मु विश्वास करेनि तेणु कालू को मु कहीदे थाए प्राय कॉलेज रू पढ़ला समय जदि तोर मत देखा इच्छा हम मन व्याकुल हम मन भावतु केड़ा अजब कथा मुझे कहूँ कालूर जदि मत देखा मन छटपट हम ताहले सी मत डाकिले मु जीवी तुम विश्वास करंतु कालू मत डाकिले मो मंदिर को जाए एवं तार डाकियार किसी समय ज्ञान न थाए केतले राति 12:30 डाकिबो केतले उदुदिया खरा बेले डाकिबो केतले भोर डाकिबो केतले ढू ढू वर्षा होतो डाकिबो किंतु से डाके आपन लगे से केमिति डाके आपन केमिति सुनते से विषय आपन किसी जाना दरकार नहीं। प्रेमिकाटा बा स्त्री ता स्वामी पाखर कौन चाहे से पाटी खोली कहया दरकार नहीं तार आचरण चालीचलन तार ठार स्वामी जानी जाए स्त्री मोठू या चाहूची ठीक सेमती कालू जिते मते डाके से डाके मु शुणे एवं मु जाए आ जो अबेलार डाके सब बेले राति अधरे दुदीरा खरा बेले वर्षा बेले हुए तो सी भावे मोर परीक्षा से नौ जे मुझे एत डाक से तो कही बिबू जे मत जिते डाक मुझे आसबि से न डाकिले मुझे जीविनी तेणु से एमती बेले डाके काले मुझे जापरि कि कौन सी बेले परीक्षा फेल ही ना कालू जिते बड़े डाकी मुझे परवर्ती समय मुझे कहबी राति 12:30 भी से डाकी मु शोई सारी थी किंतु उठिकी जाइए उदुदिया खरा लिखी जाइए ढू ढू वर्षार डाकी मुझे कालू डाकिबो मु जीविनी एमती जीवन में मोर केबे हेनी से डाकिला माने मते लगे मु कॉलेज पढ़ला बेले मो प्रेमिका जमी डाकू कहूँ
ଆଜି ବୋଉ ଘରେ ନଥିବ, ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ। କାଳୁ ଡାକିଲେ ତାର ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି। କାଳୁ ଡାକିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଟାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି ପାଞ୍ଜି ଫାଞ୍ଜି ଦେଖେନି। କେଉଁ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା, କେଉଁ ଦିନ ଏକାଦଶୀ, କେଉଁ ଦିନ ବଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନି କି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କେତେବେଳେ କରେନି। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଦିନଟା ଭଲ ଦିନ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଗଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯଦି ପଶୁଛି 22 ପାହାଚରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼। ମାନେ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣା ଭିଡ଼ ବେଶୀ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ମାନେ 22 ପାହାଚରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦଳା ଚକଟା ଭଳିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଲ ପଲ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଗଲି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାଳୁକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳୁକୁ ଚାହିଁଛି। ଏତିକୁ ସେ ଭିତରଟା ଖାଲି ମହମ ବାସ୍ନା କରୁଛି। ମହମ ବାସ୍ନା କରୁଛି ମାନେ ମକର ଚାଉଳ ବାସ୍ନା କରୁଛି। ମୁଁ କହି ରଖେ, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମକର ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ପୁରୀ ବାହାରେ ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ଦୂର ପାଳନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ଏଠି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ମୋ ଘରେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ମନ୍ଦିରରେ ବି ଭୋଗ ହୁଏ। ମକର ଚାଉଳ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ମକର ଚାଉଳ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରର ବା ମୋ ଘରର, ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଟା ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଉଛି। ଅମୃତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଯେ ସত্যି ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଉଛି। ମାନେ ଆମର ମକର ଚାଉଳ ମାନେ ରାତିରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଇଥିବ, ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଶା ହେଇଥିବ। ମକର ଚାଉଳ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବ, କଦଳୀ ପଡ଼ିବ, ମୁଆଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଖଇ ପଡ଼ିବ, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ରାବିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଖୁଆ ପଡ଼ିବ, କଦଳୀ ଚକଟା ହେବ, କାଜୁ, ଖିସମିସ୍, ଚେରି ସବୁ ପଡ଼ି ଚକଟା ହେବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାବିଡ଼ି ଆଉ ଖୁଆ ପୁରୀ ବାହାରେ କିଏ ପିଓର ଜିନିଷ ପାଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପୁରୀ ଏଥିପାଇଁ ଫେମସ୍। ଏତକ ଚକଟା ହେଇକି ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେବ, ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଦିନ ଖାଲି ମକର ଚାଉଳ ମହମ ବାସ୍ନା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି କ'ଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ତାଡ଼ରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଯେମିତି ମାଟି ସରା, ସେମିତି ମାଟିର ଯେଉଁ ତାଡ଼, ସେଟା ଏଡ଼େ 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 ମାଟିର ଖାଲୁଆ ହେଇକି ତାକୁ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ତାଡ଼। ସେଇ ତାଡ଼ ଦିହରେ ମକର ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଠାକୁର ପାଇଁ ଭୋଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମକର ଚାଉଳ ମହ ମହ ବାସ୍ନା କରୁଛି, ମାନେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ନାରେ। ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଫେରେ ଏତେ ବାସ୍ନା କରୁଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋ ପାଟି ଭିତରୁ ସରୁ ମିଠାଳିଆ ଲାଳ ଟିକେ ଜୀବ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥାଏ। ଏଇ ଚାଉଳ ଟିକେ ମିଳନ୍ତାନି ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ତ ଲାଳସା, ଆଉ କ'ଣ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଗହଳି, ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି, ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ। 22 ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି, ଗହଳି, ଲୋକ ଠେଲାପେଲା, ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୋକ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି, ଏତିକି ପଛରୁ କେହି ଗୋଟେ ମୋର କାନ୍ଧକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଦେଲା, ପଛରୁ ଝିଙ୍କି ଦେଲା। ସେ ଝିଙ୍କିଲା ମାନେ ମୁଁ କୋଟିକି ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ଏତେ ଗହଳି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଜୋରସେ ଝିଙ୍କି ଦେଲା, ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବେଶୀ ହେଲେ 19-20 ବର୍ଷର ଯୁବକଟେ, ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ଖାଲି ଦେହ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତାଡ଼ଟା ଏଇ ବାଁ ପଟ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ଧରିଛି। ତାଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ମହମ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବା ମକର ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ କିଛି କହିଲାନି, କହିଲା ହାତ ଦେଖା, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ହାତ ଦେଖା। ମୁଁ ଯେମିତି ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ହାତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ମହମ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଥିବା ମକର ଚାଉଳ, ମେଞ୍ଚାଏ ମକର ଚାଉଳ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ଟିକିଏ ରହିଲାନି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲାନି। ମୋ ହାତରେ ମେଞ୍ଚେ ମକର ଚାଉଳ ଦେଇ ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆଗ 22 ପାହାଚ ଗୋଟେ କରୁକୁ ଚାଲି ଆସିକି, ଆଗ ମୋର ଟିକେ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଭୋଗ ହେଲାଣି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ମକର ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଗ ସେତେବେଳେ ପେଟ ପାରାକି ମକର ଚାଉଳ ଖାଇଲି। ମୋ ମନଟା ଅତି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି, ଏତେ ଗହଳି, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ତ କାହାକୁ ମାଗିନି, ମତେ ମକର ଚାଉଳ କାହାକୁ ମାଗିବି? ସେଠି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିବି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର? ଏ ଯୁବକଟା କିଏ ଯେ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଠିକ ମତେ ହିଁ ପଛରୁ ଝିଙ୍କିକି ଭିଡ଼ିକି ଡାକିଲା ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ମକର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲା। କାରଣ ମୁଁ ମକର ଚାଉଳ ଟିକେ ଖାଇ ବୋଲି ମୋ ପାଟରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଥିଲା। କହି ରଖେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କାଳୁଆ ମୋର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ମନ ଭିତରେ କଣ ଖେଳୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ନହେଲେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହଉଛି ମନ୍ଦିରରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, 22 ପାହାଚରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି, ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ପଛରୁ ଆସି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଛରୁ ମତେ ଭିଡ଼ିଛି, ମୋ ମୁହଁ ଦୁଶୁନି। ମୁଁ ଏଇ ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ, ମୋର ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମତେ ସେ କେମିତି ପଛରୁ ଠେଲିବ? ପଛରୁ ଭିଡ଼ିଲା, ମୋ ମୁହଁ ତ ଦୁଶୁନା, ମୁଁ ଆଗୁଆ କରି ଓହ୍ଲଉଛି। ଏ ହଉଛି କାଳୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ, କହିବେ ଏ ଲୋକଟା କଣ ଏତେ ତାର ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି। ଭାଇରେ ମୋର ଅଛି, ଗୋଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲେ ଏମିତି 60-70 ଅଭିଜ୍ଞତା କରିବି। 60-70 ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କାଳୁ 2000 ମସିହାରୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ରହି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ରାତିରେ କହିଲା ମୁଁ ତୋ ଘରେ ରହିବି, ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ଅନୁଭବ, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମତେ ସେ ଦଉଛି। ମାନେ ସିଏ ଯେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏଇ ପ୍ରମାଣଟା ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଜଣାଏ। ବହୁ ସମୟରେ କହେ କୌଣସି କଥା ବି ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ବହୁ ସମୟରେ କୁହେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଖୁସିରେ ରହ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଯେମିତି ମକର ଚାଉଳ ଦେଲା, ଠିକ ସେମିତି 5 ଥର ମାନେ ଅତି ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ସେ ମତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଥରେ ମକର ଚାଉଳ, 2 ଥର ଅଭଡ଼ା, ଥରେ ଡାଲି, ଥରେ ତାର ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ, 5 ଥର ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ମତେ ଡାକି ହାକି ଅତି ଅଲୌକିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ 5 ଥର ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାହେଲେ କାଳୁ କିଏ ପୁଣି? କାଳୁ କଣ ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛର ଦାରୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା, ମଣିଷ ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ? ସେ ହୁଏତ ଆମ ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହିଁ ହେଇପାରେ, ତାର ଆମେ ଆକାର ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ ଧକ୍ 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 ହଉଛି। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି, ଦେହ ଖରାପରେ ପଇଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇଲେ, ମୁଁ ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ଫୁଟକିରେ ମତେ ସେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପରେ କହିବି, ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ବିନା ଔଷଧ, ବିନା ଅପରେସନରେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଦିନକରେ ଉଠିଗଲା। ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟିଛି ଜୀବନରେ, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଭାଇ କାଳୁ ଖାଲି ଭାବର ଠାକୁର ନୁହଁ, କାଳୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ୁ, ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ୁ, ତା ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ବଢ଼ୁ। ଆଉ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ଆଦୌ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ସେଇ କେବଳ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ, ରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ୁଥିବେ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କ'ଣ ହବ ସେଥିରୁ? ମୃତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତା ଭିତରୁ କାଳୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ଜୀବନ ତ କାଳୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ବରଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଏପଟେ କାଳୁ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ଅଲଗା ରହିଗଲା। କାଳୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ସମର୍ପଣର ଭାବ, ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ କାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଭାବୁଛି କାଳୁ ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛି ତାର ସତ୍ତା, ତାର ଶକ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରୁଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାଳୁକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଭାବିଲେ ଭାବିବେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେବଧର କ'ଣ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଇଏ କ'ଣ ଦାସିଆ ବାବୁ ନା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ସାଲବେଗ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ, ମୁଁ କୌଣସି ଗାଈର ଗୋବର ନୁହଁ, ମୋ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାଳୁର ମୋ ପ୍ରତି ଏ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ କାହିଁକି। ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଅନେକ ମୋର ବହି କେଉଁଠୁ କିଣିବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁବେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ମୋର ବହି ଯଦି କେଉଁମାନେ କିଣିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ନବକଳେବର ବହି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବହି ଲେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ 83 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଦରକାର କି କ'ଣ ଦରକାର ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେ ମୋ ବିଷୟ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ବା ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ରହେ, ମୁଁ ବେଶୀ ଘୋ ଘା ଭିତରେ ରହେନି, ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ରହେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ବହି ଯାହା ବି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର 83 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେୟାର କରିବେ। ଏଇ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ସେ ତ ମୋର, ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି କାଳୁ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରଣା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲେ, ଘଣ୍ଟିଟେ ବଜେଇଦେଲେ କି ଭଲ ଦୀପଟେ ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା, ସେଥିରେ କାଳୁକୁ ପାଇପାରିବେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ହେଇଗଲା। ଯିବା କଥା ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଦୀପଟେ ଜଳେଇବା କଥା ବୋଲି ଦୀପ ଜଳେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସକାଶେ। କାଳୁକୁ କେମିତି ପାଇହେବ, କାଳୁର କେମିତି ନିକଟତର ହେଇହେବ, ହୁଏତ କାହା ମନରେ ଟିକେ ଶୋଷ ବଢ଼ିବ, ତୃଷ୍ଣା ବଢ଼ିବ, ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କାଳୁ ବି ଖୁସି ହେବ। କାରଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ହେବ କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ, ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି କି ଭୁଲ ବୁଝିବିନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।